पुणी थरे स्वागतम आमर एई जो फकीर मोहन सेनापतिंग द्वारा लिखित उपन्यास समग्रर आलोचना को नमस्कार। आज आमे शुणिबा 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर त्रयोदश परिच्छेद ना हेउछि हितोपदेश। हाँ, बहुत गुरुत्वपूर्ण परिच्छेद एटा। आउ जदि आपण माने आमर पूर्व अध्याय गुडी को सुनी नाहंती तेबे मोर अनुरोध एई आजिर परिच्छेदर गभीरता को माने भलो भाबे बुझिबा पई सेगुडू को टिके आग सुनी नेबे। ठीक कथा। कहानीर धाराटा बुझिबा सहज हबो। आउ एही अध्याय आरंभ करिबा पूर्वरु आमर सेही श्रोता माननकु बहुत बहुत धन्यवाद देबाकू चाहिबु जेउ माने आम चैनल को एम्ति स्वल्प अनुदान देई सहाय्य करूछंती। आपण मानकर समर्थन आम पई बहुत मूल्यवान। तेणु कहानीर गभीरता को भलो भाबरे बुझिबा पई आउ परवर्ती अध्याय रे कोन आसुची जानिबा पई आम सहित शेष पर्यंत जोडी होई रुहंतु। हाँ, चलंतु आरंभ करिबा। तेबे आसंतु बुडी जिबा ए त्रयोदश परिच्छेदर कहानी भितरकू। समयटा हेउछि सकाळर, गाधुआ बेळ तो गडी गलानी। हाँ, आउ दृश्यटा हेउछि तंती तुठर। सेठी देखा जाउछि दुईटी दरबुढी टिकटे दूर दूर बसिछंती। 10 हाथ दूर हेब पाखापाखी दांत घोषुछंती। आउ तांको भितरे किछु गोटे कथावार्ता चलीछि। केमिति कहिबा? पूरा फुसफुस करी। हाँ एकदम। प्रथमा जनक टिके पाखकू आसी कहूची भारी तो फुस फुस। आउ द्वितीय जनक सेमिति चुपचुप के कहूछि उठिबा परा बास। प्रथमा बुझी पारिलानी बोधे पचारुची चासो की बास। द्वितीय आउरी धीरे जेमति किए सुनिबब कहूछि सर्वनाश। बास एतिके एतिके कहीं देहे मुह जुहा चुही हेले मुरुकी हसिले पुणी किए देखिदब भावी चुप। देखंतु एठी फकीर मोहन केते सहजरे मनिषर स्वभाव को धरिछंती। पाटी करी कहिले हुए तो सेते लोक सुनिबेनी। हाँ किंतु जोठी दिजण फुसरो फाचरो हेले बास समस्तंको कान सेयाडे। कौन होटे गुप्त कथा चलीछि समस्तंकु जानिबा दरकार। आउ एई फुसफुस कथा भितरे ही तो बेले बेले बड़ा बड़ा कारोबार लुचि थाए। निश्चय ए बुढ़ी दिजणकर एमती डोरी डोरी कथा हेबा पछडे भी गोटे कारण अछि। सेमाने काहीकि एमती करुथिले तार इंगित मिलुछि सेई पाखरे थिबा गोटे गछ मूलरू। हाँ सी जाउली गछ कथा कहउचंती तो तुथ पाखरे गोटे बर आउ अश्वत्थ गछ पूरा जोड़ी होई ठिया होइछंती। हाँ जाउली गछ मोटा सोटा बहुत पुराना गछटे किंतु एबे नुआ कोण पत्ररे भर्ती। आउ से बुढ़ी दिजण कथा हेला बेले बारंबार से गछ आड़को चाहूथिले। कारण सेई गछ उहाड़रे ही लुचि रहिथिला सेमानंकर आलोचनार मूल विषय। सेठी बसिथिले दुई जण स्त्री लोक। अच्छा किए किए से माने? जणे होछि आम पूर्व परिचिता चंपा माने शांतंक घरर से विश्वस्त कर्मचारी किंतु भारी धूर्ता चतुरी। लेखक कहउचंती श्रुगाळी परी। ओहो आउ अन्य जनक? अन्य जनक हेउछि सारिया। से भग्याचंदर स्त्री नितांत निरीह सरल विश्वासी। लेखक ताकू मेंढा सहित तुलना करिछंती। बाह कि विपरीत चरित्र एकाठी गोटे श्रुगाळी गोटे मेंढा। दृश्यटा केमिति थिला? दृश्यटा भी सेमिति। गोटे पटे चंपा नाकरे बसाणीटा टेकी माने पूरा सापुणी परी फिड़ी फिड़ी होई अनर्गल कही चलीछि। आउ सारिया? सारिया बिचारी मुंडटाकू ओढणारे पूरा घोड़ेई देइछि। हातरे खंडे दांत काठी धरिछि किंतु घसुनी। जेमती पुराण शुणुची सेमती नीरवरे बसिछि। आखि दीटा खाली चंपा मुहकू चाही रहिछि। ओहो बुझा पड़ुची किछि गोटे गभीर कथा चलीछि। एइठु ही तो आरंभ होउछि से हितोपदेशर असल खेल। चंपा केउ मंत्र पढ़ुछि सारिया कानरे। कौन कहूछि चंपा? फकीर मोहन आमकू से कथावार्तार सारांश देउछंती। चंपा आरंभ करुछि धर्मरू मां मंगलांको महिमारू। अच्छा कहूछि देख सारिया बुढ़ी मंगला हेउछंती सबुर मूल। तांकरे दयार तो ए पृथ्वी चालिछि। तमर केते भाग्य देखुनु तम उपरे एबे तांकर दया हेला। आगुरु तो खाली शांतंको घरकू चाहुथिले एबे तमको चाहिले। देखंतु चतुरता। प्रथमे ही धर्म कथा कही मांको कथा कही सारिया भली सरल धर्मभीरु मनीषर विश्वास जीतिबकू चेष्टा। एकदम विश्वास जीति सारिला परे एबे आसुछि प्रलोभन। की प्रलोभन? चंपा कहूछि तमे कौन करिब ना मंगलांको पहीं गोटे भल्ल मंदिर तोड़ी दियो। देखिबो तम घरे लक्ष्मी बसिबे। आउ टंका केमती आसिबो जानिच? पण पण काहण काहण होई आसी पसिबो। बापरे पण पण टंका? हाँ आउरी कहूछि धाड़ी धाड़ी धानमरे ठिया हेबो। तम स्वामी माने भोगिया से कौन लुगा बुणिब
ନା, ସେସବୁ ବନ୍ଦ। ତମ ପଛରେ 10 ଜଣ ପୋଇଲି ଗଡ଼ଉଥିବେ। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଲୋଭ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଅସୀମ ଧନ, ସମ୍ମାନ, ସୁଖ। ହଁ, ପୁରା ରାଜରାଣୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ପୋଇଲି ପାଇଁ? ସେ ଚିନ୍ତା ବି ସାରିଆକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚମ୍ପା କରିଦେବ। କେମିତି? କହୁଛି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ କି ଭାବନା, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କାମ ଶୁଣିଲେ କିଏ ନ ଦେବ? ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ପରା, ମୁଁ ଯାଇ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଶୁଣିଲେ ରାତି ଅଧରେ ବି 150 ଟଙ୍କା ଗଣିଦେବେ। 150 ଟଙ୍କା? ସେ ସମୟରେ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା। ବହୁତ ଟଙ୍କା? କହୁଛି, ସେତିକିରେ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ପରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଅସଲ କଥା। ଚମ୍ପାର ଅସଲ ମତଲବ କ'ଣ ସେଟା? କହୁଛି, ତମକୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତମେ ଖାଲି ତମର ସେଇ ଯୋଉ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠା ଜମି ଅଛି ନା, ସେଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରେ ଲେଖିଦେବ। ଓହୋ, ଶେଷରେ ସେଇ ଜମି? କିନ୍ତୁ କେତେ ଚାଲାକିରେ କଥାଟା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ପୁଣି କେମିତି ବୁଝଉଛି ଯେ, ଆରେ ତମ ଜମି କ'ଣ କିଏ ନେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବ, ତମେ ଚାଷ କରିବ। ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେବା ଗୁଜରେ ମନ୍ଦିରଟା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ତ ତମେ ତ ଉଲ୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କରଜ ଦବ। ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ଆଉ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡ଼ି ଦଉଛି। କହୁଛି, ମା ମଙ୍ଗଳା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶକୁନ ଦେଇଥିବେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ବାପ୍ରେ, ଧର୍ମ, ଲୋଭ, ଚମତ୍କାରିତା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଚମ୍ପା। ହଁ, ତା ଜାଲ ବିଛେଇ ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବିଚାରୀ ସାରିଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେତେବେଳେ? ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ସାରିଆ ତ ଏସବୁ ଶୁଣି ପୁରା ପଲପଲ କରି ଚାହିଁ ରହିଛି। କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପଣ ପଣ ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା, ଏସବୁର ମାନେ କ'ଣ? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ହଁ, ତା ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କାକର ପଇସା ଗଣିବାକୁ ବି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ସେଇଆ ତ। ଆଉ 5-6ଟା ପୋଇଲି ଘରେ ରହିବେ, ଏଟା ସୁବିଧା ନା ଅସୁବିଧା ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ତାର ମଣିଷ ମାନେ ଭଗିଆ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ଟିକେ ପଚରି ବୁଝିବ। କେତେ ସରଳା ଆଉ ଅସହାୟ ସେ। ଏଠି ଫକୀରମୋହନ ସାରିଆର ସରଳତା ଆଉ ଅଜ୍ଞତାକୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ବାହାର ଦୁନିଆର ଜଟିଳତା, ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ କିମ୍ବା ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ହଁ, ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, କେବଳ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକେଇଲା। ପାଖରେ ଥିବା ମାଠିଆକୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ କହିଲା, ଚମ୍ପା ସାଇନ୍ତାଣୀ। ବସ୍ ଏତିକି କହି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ସେ ଜମି କଥାଟାକୁ ନେଇ। ହଁ, ଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। କହିଲା, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ତେ ଜମି କ'ଣ ନେଇଖିନେଲେ ଆଉ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଚମ୍ପାର ପ୍ରଥମ ଚାଲଟା ପୁରା କାମ କଲାନି? ସାରିଆ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଗଲା। ହଁ, ଚମ୍ପା ବୁଝିଗଲା ଯେ ଶିକାର ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ତୁରନ୍ତ ସେ ତାର ମନ୍ତ୍ର ବଦଳେଇଲା। ଏଥର କ'ଣ କଲା? ଏଥର ଆକ୍ରମଣ କଲା ସାରିଆର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ, ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ଉପରେ। କୋଉ ଜାଗା? ତାର ସନ୍ତାନହୀନତା। ବାପ୍ରେ। ହଁ, କହିଲା, ଦେଖ ସାରିଆ, ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଅଛି, ସୁନାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ନେଇ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏନି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପିଲାଝିଲା। ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲା ନାହିଁ, ସେ ଘର ତ ଦିନ ଦିପହରେ ଅନ୍ଧାର। କି ନିଷ୍ଠୁର କଥା! ଧନର ଲୋଭ କାମ ନ ଦେବାରୁ ସିଧା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ଆଉ ସାମାଜିକ ଅପମାନକୁ ଅସ୍ତ୍ର କଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି କହୁଛି, ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଯାହାର ପିଲାଝିଲା ନାହିଁ, ସକାଳୁ ତାର ମୁହଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, 3 ପୁଅ ତ୍ରିଶୂଳକ୍ଷଣୀ, ବାଞ୍ଝ ବରଡ଼ି ଗାଁ ନିଉଛୁଣି। ଓହୋ। ଆହୁରି କହୁଛି, ତମେ ଦେଖୁଥିବ, ବଡ଼ି ସକାଳୁ ତମ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ କେହି ଚାଲନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ନା ତମ ମୁହଁ ଦେଖିଦେବେ ବୋଲି। ଏହା ତ ମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ପରି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ସମୟର ସମାଜରେ ଜଣେ ସନ୍ତାନହୀନା ନାରୀକୁ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ଚମ୍ପା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପୁଣି ନିଜ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆଶା ବି ଦେଖାଉଛି। କହୁଛି, ସାଆନ୍ତାଣୀ ବି କେତେ ପୂଜାପାଠ କଲା ପରେ ଯାଇ ପିଲା ପାଇଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ଆଶା, ଅରେପଟେ ବାଞ୍ଝା ହୋଇ ରହିବାର ଭୟ ଆଉ ଅପମାନ, ଛକେରେ ପକେଇଦେଲା। ହଁ, ସାରିଆ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ତା କାନ ଶୁଭୁନି ଯେମିତି, ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି। ସେଇଠୁ ପଳେଇଯିବା କଥା। ଚାହୁଁଛି ପଳିଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଚମ୍ପାର କଥା ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଦୋହରାଇଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସାଆନ୍ତେ ଜମି ନେଲେ ଫେରାନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ତା ମନରୁ ସେଇ ସନ୍ଦେହ ଯାଇନି। ଜମି କଥାଟା ତାକୁ ଘାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ପାଖରେ ଏହାର ବି ଜବାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା।
କହିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସାରିଆର ଭଲ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି। ମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୂରେଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ତାର ଶେଷ, ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର, କଣ ସେଇଟା? ଭୟ। ଭୟ? କି ଭୟ? ସିଧା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଡର ଦେଖାଇଲା। କହିଲା, ଆହୁରି ଦେଖ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ଆଖି ଫୁଟିଯାଏ, କାନକୁ ଶୁଭେ ନାହିଁ, ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି। ବାପରେ! ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ଗୋପୀନାଥପୁରର 3 ଜଣ ମାଇକିନିଆ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି ବୋଲି ଏକାବେଳକୁ ରାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ତମେ କଣ କଥା ଶୁଣିନ? ବାସ୍, ଏଥର ସାରିଆର ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। ଏକଦମ। ଏଠି ତାର ପ୍ରତିରୋଧର ଶେଷ କାନ୍ଥଟି ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଧନର ଲୋଭ ଗଲା, ସନ୍ତାନର ଆକାଂକ୍ଷା ଗଲା, ସାମାଜିକ ଚାପ ଗଲା, ଏବେ ସିଧା ନିଜର ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ। ଜଣେ ସରଳ ଧର୍ମଭୀରୁ ନାରୀ ପାଇଁ ଏଠାଠୁ ବଡ଼ ଭୟ ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ? ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବ ହିଁ କରିଯିବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଶେଷ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରିଆ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଓହୋ! କହିଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି ଚମ୍ପା ସାନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯେମିତି ପୁରା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଚମ୍ପା ତ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ହଁ, ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ତାର ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦେଇଛି। ଶିକାର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା କବ୍ଜାରେ। ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା। କଣ କହିଲା? କହିଲା, ଦେଖ ସାରିଆ, କାନ୍ଦନି, ତମେ କିଛି ଡର ନାହିଁ, ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ଅଛି ପରା, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସାରିଆ ମନରେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ହଁ, ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବେ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଖାଲି ମାନେ ଭଗିଆ, ସେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ସେଇଟାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କଲା ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚୟ। ତୁରନ୍ତ ସାନ୍ତଙ୍କ ପୂଜା ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଦଧିବାମଣ ଧଣ୍ଡା ଆଉ ରସକରା ମହାରଥ ସାରିଆ ହାତରେ ଧରାଇଦେଲା। ଓହୋ, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ହଁ, ଆଉ ଶପଥ କଲା, କହିଲା, ଦେଖ ସାରିଆ, ଏଇ ଧଣ୍ଡା, ଏଇ ମହାରଥ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ମୁଁ ତମର ସବୁ ଭଲ କରିଦେବି। ତମର 3ଟା ପୁଅ ହବ। 3ଟା ପୁଅ? ହଁ, ଆଉ ଭଗବାନର କୋଟିଏ ପରମାୟୁ ହବ। ଭଗିଆ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟାଟି ବି ବାଜିବ ନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସାରିଆର ଶେଷ ସନ୍ଦେହକୁ ବି ଚମ୍ପା ଦୂର କରିଦେଲା। ଏହା ତ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚାପ। ହଁ, ସାରିଆ ଆଉ କଣ କହିବ? ପୁଣି ସେଇ କଥା ଦୋହରାଇଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି ଚମ୍ପା ସାନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଥର ଚମ୍ପା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବ। ହଁ, କହିଲା, ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହବନି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଗିଆକୁ ଧରି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିବୁ, ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ଆଉ କିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ଶୁଣ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବ୍ରତ ଧରିଲେ ଏବେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ କାମ ନ ସରିଛି ଦୁହେଁ ଉପାସ ରହିବ। ଯଦି ବେଶୀ ଭୋକ ହୁଏ ଅଳ୍ପ ଚୂଡ଼ା ଖାଇବ। ଏ ଉପବାସ କଥା କାହିଁକି କହିଲା? ହୁଏତ ତାର ବି କିଛି କାରଣ ଥିବ। ଉପବାସ ରହିଲେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ମାନସିକ ପ୍ରତିରୋଧ ବି କମିବ। ଏହା ବି ଚମ୍ପାର ଯୋଜନାର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଚାଲାକ। ଏହାପରେ କଣ ହେଲା? ଏହାପରେ ସାରିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା। ଚମ୍ପା କିଛି ସମୟ ସେଠି ରହିଲା, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ମନେ ମନେ ଟିକେ ହସିଲା ବୋଧେ। ହଁ, ନିଜ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହୋଇ। ହଁ, ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାନ୍ତକଙ୍କ ଉଆସ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି କରି ଫେରୁଛି। ଆଉ କାହାଣୀର ଶେଷରେ ଲେଖକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲେଖକ ଶେଷରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେଦିନ ରାତି ଅଧା ଯାଏ ସାରିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଉଆସରେ ଥିଲା, ଆଉ ଭଗିଆ ଥିଲା କଚେରୀ ଘରେ। ଓହୋ, ତାମାନେ ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ କାମ ହାସଲ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଆଉ ତା ପରଦିନଠାରୁ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଭଗିଆ ଗାଁରେ ଆଉ ଦେଖାଗଲାନି। ଶୁଣାଗଲା ତାକୁ କିଏ କଟକ ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲା। ମାନେ ଜମିକଣ୍ଟ ଲେଖା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ କୌଣସି ବାହାନାରେ ଗାଁରୁ ଦୂରକୁ ପଠାଇ ଦିଆନଲା। ଏଥିରୁ ସେଇଆ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ହିତୋପଦେଶ ନାଁରେ ଚତୁର ଚମ୍ପା ସରଳ ସାରିଆକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଫସେଇ ଦେଲା। ହଁ, ଧର୍ମର ନାଁରେ ଧନର ଲୋଭ ଦେଖାଇ, ସନ୍ତାନର ଆଶା ଦେଖାଇ, ସାମାଜିକ ଅପମାନର ଭୟ ଦେଖାଇ, ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜର ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳର ଭୟ ଦେଖାଇ, ଆଉ ଶେଷରେ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ, ସେଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠା ଜମିକୁ ହଡପ କରିବାର ବାଟ ପୁରା ସଫା କରିଦେଲା। ଏହା କେବଳ ସାରିଆ ବା ଚମ୍ପାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ। ଏହା ସେହି ସମୟର ସମାଜରେ ଯୋଉ ଶୋଷଣ ଚାଲିଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତ୍ର। ଠିକ୍, କିପରି ଧୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ସରଳ, ନିରୀହ, ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମଭୀରୁତା ଆଉ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଉଥିଲେ।
ଚମ୍ପା ଏଠି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସେହି ଶୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି, ଆଉ ସାରିଆ ହେଉଛି ସେହି ଅଗଣିତ ନିରୀହ ଶୋଷିତ ଜନତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ଏ କାହାଣୀ ତ ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କ'ଣ ଏମିତି ହଉନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହୁଏତ ଶୋଷଣର ରୂପ ବଦଳିଛି, ପ୍ରତାରଣାର କୌଶଳ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଚରିତ୍ର, ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଇଆ ଅଛି। ହଁ, ଆଜି ବି ଧର୍ମ ନାଁରେ, ବିଶ୍ୱାସ ନାଁରେ, ଉନ୍ନତି ନାଁରେ, ସାହାଯ୍ୟ ନାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚମ୍ପା ପରି ଚରିତ୍ରମାନେ ଆଜି ବି ସକ୍ରିୟ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସାରିଆ ପରି ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହି ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 6-8 ଗୁଣ୍ଠର ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦ କେବଳ ଅତୀତର ଚିତ୍ର ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଏ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ସତ କଥା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ସାରିଆ ଓ ଭଗ୍ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଏ ଯୋଜନା କେତେଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି, ଆଉ ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଉଛି। ହଁ, କାହାଣୀ ଆହୁରି ରୋଚକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ବା କାହାଣୀ ଆମଠାରୁ ଏହିପରି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରାଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନୁଦାନ ଦେଇ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣ ସହଜରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ଆମ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ।